बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां तेरे ओत नू तेरे पोत नू तेरे बाप बनते गोत नू वधायानी रोजी लुट गए चुहारे हो गए हैं वारे न्यारे तेरे तो छप गए पेपर जी अब क्या होगा रे प्यारे खुशियां ही जब किक मारे जाए कहाँ मुंह लेकर जी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां तेरे ओत नू तेरे पोत नू तेरे बाप बनते गोत नू वधायानी खुशी में ऐसी फूल गई है फटी न जाए छाती हवा में फायर किया तो सिर पे गिरा है उड़ता हाथी खुशी में ऐसी फूल गई है फटी न जाए छाती हवा में फायर किया तो सिर पे गिरा है उड़ता हाथी मारी थी मिस कॉल ही लेकिन हो गया आंसर जी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां तेरे ओत नू तेरे पोत नू तेरे बाप बनते गोत नू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी वधाइयां बीबी तेनू वधायानी Panisa, 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 riga sari nisa, panisa, panisa, panisa. गमपा एक एहसास है, बात ये खास है, मेरे भीतर है जो और मेरे पास है। छोटा मेहमान कोई गोद में आएगा उसके आने की ही मुझे आस है आएगा आएगा नन्हा मेहमान आएगा लाएगा लाएगा नए रंग बोलाएगा। એટલે અમે ફંક્શનની શરૂઆત ન કરી શક્યા એટલે તમારા બધાની અમે હૃદયથી માફી માંગીએ છીએ તમને ક્યાંક બોર કર્યા હોય તો પ્લીઝ માફ કરી દેજો અને જેટલાય મહેમાનો ઉપસ્થિત છે એમને ત્યાં બધાએ આઈ હોપ કે તમે બધાએ વિશ કાર્ડ પર તમે પ્રિન્ટ કર્યું હશે કરી દીધું છે ને બધાએ હા ને ઓકે અને પાછળ જેટલાય મહેમાનો ઉપસ્થિત છે બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ બધા ઝડપથી પ્રોપર સિટિંગ લઈ લો જેથી બને એટલું ઝડપી હવે આપણે આજના શુભ પ્રસંગની શરૂઆત કરી શકીએ પાછળ જેટલાય મહેમાનો ઉપસ્થિત છે બધાને મારી વિનંતી છે કે પ્લીઝ શરૂઆત કરીએ જ છીએ તો પ્લીઝ બધાએ અહીંયા અટેન્શન આપજો નમસ્કાર સ્વાગતમ સુસ્વાગતમ અભિનંદનમ હેલો વેલકમ એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રામ કેમ છો બધા અહીંયા મને અવાજ નથી સંભળાતો તમે બધા બોર થયા છો આઈ નો તમે બધાએ બે હાથ ઊંચા કરીને એક વખત અંબે માનો જયકારો બોલાવજો કે બોલ શ્રી અંબે मात की जय बोल श्री द्वारकाधीश की जय ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये सुसर्वदा गणपति बाप्पा
ગણપતિ બાપ્પા. અને હવે શાયરી તમારા બધાની માટે કરું છું એટલે તમારા બધાની માટે જ વાહ વાહ કરવાની છે. બરાબર? મારો અવાજ બધાને પહોંચે છે કે નહીં? એક વખત હાથ ઊંચો કરો તો પહોંચે છે ને? હા, તો પછી વાહ વાહ મારી સુધી પહોંચવી જ જોઈએ. ઓકે. अजी कहते हैं दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से. अजी वाह वाह तो कीजिए. अजी कहते हैं दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और आज के इस फंक्शन में जान आती है आप सभी के आने से. तभी तालियां हो जाए आपके लिए. की है गोद भराई कि घड़ी है सुहानी आई, बहू रानी प्रियल की है गोद भराई, सुखड़िया परिवार की खुशियों में दिया है आपने साथ, सुखड़िया परिवार की खुशियों में दिया है आपने साथ, ऐसी ही खुशी जिसमें कहते हैं आपसे ये बात कि ऐसी ही खुशी जिसमें कहते हैं आपसे ये बात, आने वाला है घर में नन्हा सा मेहमान, कि आने वाला है घर में नन्हा सा मेहमान, न जाने चांदनी हो या चांद, कि नहीं जानते हम कि ये चांदनी है या चांद, सपनों की है डोर बंधी पलकों का है ये पलना, कि सपनों की है डोर बंधी पलकों का है ये पलना, खुशियों की इन पलों में आप सबका आना है सुहाना, कि खुशियों की इन पलों में आप सबका आना है सुहाना. तो फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए. कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए. मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा, बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा. ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया, ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया. સરસ. જે તમે બધાને ઇન્વાઇટ માટે જે લખ્યું છે, અમારી ઈચ્છા છે કે તમે બધા અને તમારા જ શબ્દોમાં સૌને બોલીને સમજાવો. તો પ્લીઝ તમે સ્ટેજ પર આવી જાઓ. જે બિચારા કુંવારા છે એમને બધાને આઈડિયા આવી જાય કે પરણ્યા પછી આ કેર કરવી પડે. સાચી વાત ને? ચલાઈ જશે તમારે. ઓ સો કેરિંગ. ભાવિકભાઈ એટલા બધા કેરિંગ છે ને? વ્યવસ્થિત. થોડી ઓછી જાણી સહી થઈ ગઈ. હા, ક્યાં વાત હે. એ જ્યારે પુત્રવધુ ઘરમાં આવે ને એનું મતલબ જ્યારે ખુશ હોય તો સરસ આવી રીતે ગોલું મોલું કહીએ આપણે કે આમ બોડી સરસ બને, તો ખાલી પતિના સાચવવાથી ન બને. જ્યારે સાસુ પણ એટલું જ લાડ લડાવતી હોય ને સાચવતી હોય ત્યારે એ શક્ય બને. સાચી વાત કે નહીં? હે ને? હા, ઓકે. ભાભી જો હવે તમારાથી પોસિબલ બને થોડી વાર માટે ઉભા થઈ જાઓ. હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમને હાલરડા કેટલા આવડે છે? તો હજી હવે શીખવાના છે. પતી ગયું. હજી હવે શીખશે. આપણે ફ્રી છીએ કાલથી શીખવા. એવું કે છે કાલથી જશે એટલે હવે હું ફ્રી છું. આ બિલકુલ ના ચાલે ભાવિકભાઈ. મેં તમને એવું નથી પૂછ્યું કે તમને હાલરડા આવડે છે કે નહીં, મેં એવું પૂછ્યું કેટલા હાલરડા આવડે છે. એ કાલે શીખવાનું ચાલે આવું? જે હવે શીખીશું. ભાભી તમને લો બોલો, ભાભીને નથી આવડતા. ના પણ શીખવું તો પડશે જ ને. હાલરડા ગાતા તો શીખવું જ પડશે ને. દાદી, હવે ઇન શોર્ટ ટાઈમ તમે દાદી બનવાના છો, તમે એક હાલરડું સંભળાવો અને કોક ભાઈ હાલરડા આવા હોય. દાદી તમે એમ ના કહેતા હો, તમને નહીં આવે. જૂનું અને જાણીતું છે કે હાલુ લુલુ હાલા પટલે બેસી નાયો, પટલો ગયો ખસી, ભાઈ ઉઠ્યો હસી. ક્યાં વાત હે યાર. એક વખત દાદી માટે તાળીઓ થઈ જાય. દાદાને હાલરડા આવડે છે કે નહીં આવડતા? દાદા માટે યાર તાળીઓ પડવી જોઈએ. દાદા તમને હાલરડું આવડે છે કે? ભાવિકભાઈ નાના હતા તો ગાયા નહીં કોઈ
નથી ગયા ઓલું તમે આપણા ગુજરાતી મૂવીનું એક હાલરડું છે, તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો. હે આલા લીલાના પારણિયામાં પોપટ લાકડી ઘુઘરિયાળા. હે તમે મારા દેવ દુલારા રે, તમે ભગવાન ને વાલા રે. ઓઢો મારા પ્રાણ દુલારા રે. શ્રીમંતનયન સંસ્કાર જે ગર્ભવતી માતાના પરિવારના સભ્યો તેમજ ખૂબ જ નજીકના સગાવાલા સાથે કરવામાં આવતો હોય છે. આ પ્રસંગમાં બધાએ પરમ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની છે. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને પણ પ્રાર્થના કરીએ. બધાનું જમણો હાથ ઊંચે રાખી પરી સામે રાખી અને આપણે આશીર્વાદ આપીશું. જમણો હાથ ઊંચે રાખી. અમે સૌ આવનારા બાળકની ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. તેનું આ સુંદર પૃથ્વી પર અવતરણ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આપણું આવનારું આ બાળક પ્રભુ તમારો જ અંશ છે. તમારી દિવ્યતાથી વિભૂષિત હોય, તેનામાં દયા, પ્રેમ, કરુણા અને આધ્યાત્મિકતાનો સુંદર સંયોગ થયો હોય. હે પરમાત્મા, આવનારા આ બાળક થકી અમારા પરિવારનું નામ ઉજ્જવળ થાવ. આ બાળકના જીવન અને કવન થકી સમગ્ર પરિવારનું અને સંસારનું મંગલ થાવ. હે મારા આવનારા વાલા બાળક, તારા થકી પૃથ્વી પર પ્રેમ, દયા, કરુણા અને આધ્યાત્મિકતાનું અવતરણ થાવ એવી પ્રભુને અમારી પ્રાર્થના અને આવનાર બાળકને આશીર્વાદ. કહેશો ભાવિકભાઈ સલાહ આપશો કે ભાઈ દેખ કજિયા તો કરશે, રાત્રે ઉજાગરા તો કરાવશે, તાર જાગવું તો પડશે, ખબર જ છે એમ ને? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. દાદા અને દાદી પણ મારી વિનંતી છે કે બસ 5 મિનિટ જે મેં લખ્યું છે સીમંતો નયન સંસ્કાર પર એ તમે બધા ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળો અને તમને જ્યાં જ્યાં પણ સારું લાગે ત્યાં ત્યાં તમે તાળીઓથી અને વધાવો એવી મારી વિનંતી છે. ખૂબ જ મહત્વ છે. અને એ 16 સંસ્કારો પૈકીનો એક અને ત્રીજો સંસ્કાર એટલે કે સીમંતો નયન સંસ્કાર. અને આજે આપણે સૌ સુખડિયા પરિવારની વધુ પ્રિયલના સીમંતો નયન સંસ્કારના શુભ અને રૂડા અવસરમાં પધાર્યા છીએ. તો આજના આ શુભ પ્રસંગની ગરિમાને વધારવા બદલ એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને હવે મારે વાત કરવી છે એક સ્ત્રીની, સ્ત્રીના અસ્તિત્વની. અને સ્ત્રી જ્યારે જન્મ લે છે બરાબર, ત્યારે એના અલગ અલગ રોલ એક પછી એક એના અલગ અલગ રોલ એ અદા કરતી હોય છે. અને એના પર મેં લખ્યું છે, તો બધા પ્લીઝ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો કે સ્ત્રીના જીવનની વાત કરું ને તો જ્યારે નાની હોય, બાળપણ માણતી હોય, ત્યારે કોઈ જ જવાબદારીઓ ન હોય. ખેલતી, કૂદતી, હસતી, મજા કરતી અને પોતાની જ મસ્તીમાં મસ્ત હોય. એટલે કે સરસ બાળપણ માણતી હોય. અને પછી યુવાનીનો તબક્કો આવી જાય ત્યારે યુવાનીની મજાની સાથે સાથે નાની મોટી જવાબદારીઓ પણ નિભાવતી થઈ જાય. એટલે એ વર્તાય કે દીકરી હવે હસતી હસતી બધી જ જવાબદારીઓને ઉપાડવા માટે સક્ષમ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે સમય થઈ ગયો છે કે દીકરી પુત્રવધુ બને, એક પત્ની બને. દીકરી હવે પુત્રવધુ તરીકેની ફરજો સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને અદા સાથે પૂર્ણ કરશે અને પત્ની તરીકેનો સંપૂર્ણ પ્રેમ આપતી હોય છે. અને પાછું આ લગ્ન જીવનના શરૂઆતના તબક્કાને પણ માણતી હોય છે, પત્નીત્વના સૌભાગ્યને પણ માણતી હોય છે અને પોતાની જાતને 16 શૃંગારથી રોજ સજાવતી હોય છે. અને જો અત્યારના ટ્રેન્ડના અનુસાર કહીએ તો વીકેન્ડ પર હસબન્ડને લઈને કદાચ બહાર જમવા પણ જતી હોય અને વર્ષમાં 2 વખત એક ટ્રીપ પણ મારી લેતી હોય. રાઈટ કે રોંગ? એક વખત કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો એક વખત. અને આ બધી જ રોલ અદા કરતી કરતી મજા માણતી, લગ્ન થાય અને પછી શરૂઆતના સમયને માણતી હોય, પત્નીત્વને માણતી હોય, પુત્રવધુ તરીકેની ફરજો અદા કરતી હોય અને પછી કુદરતના આશીર્વાદથી
જીવનનો સૌથી મોટો લહાવો, અદ્ભુત, અવર્ણનીય અને ઈશ્વરીય ધોધ સમાન જીવનનો સૌથી સૌભાગ્યશાળી અવસર પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે માં બનવાની હોય છે. એક સ્ત્રીને માતૃત્વ પ્રાપ્ત થવાનું હોય છે, જે સ્ત્રીને ખરેખર સાચા અર્થમાં એક સ્ત્રી તરીકે પરિપૂર્ણ કરે છે. અને માતા અને પિતા તરીકેની જવાબદારીઓ તો ઘણી બધી હશે, પણ માતૃત્વના સૌભાગ્ય અને સુખની સામે એ જવાબદારીઓ ક્યારે પૂરી થતી જશે એનો તમને અંદાજ પણ નહીં આવે. તો એમની છે આન્સર આપવાના છે. તમને લાગે કે એ જવાબ તમે આપી શકશો યા એ કામ તમે કરી શકશો તો તમારે એ વાળો બલૂન ઊંચો કરવાનો છે. ભાભી, તમને કયો કલર ગમે છે? બ્લુ. સિલ્વર. ઓકે, ભાભીનો સિલ્વર કલર છે, આ કલર તમારો છે. બધા ધ્યાનથી ઓડિયન્સ જરા સાંભળજો. એક વખત સિલ્વર બલૂન ઊંચો કરો તો જોજો, ગેસ વાળો છે ભાઈ, ઉડાડી ના દેતા તમે. એટલે સિલ્વર ઊંચો થાય તો સમજવાનું કે ભાભીનો જવાબ છે યા તો ભાભીને રિલેટ કરે છે. ઓકે, અને આ પિંક વાળો ઊંચો થાય તો સમજવાનું કે ભાવિકભાઈને રિલેટ કરે છે. ઓકે, હવે મારો પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે જ્યારે બેબી આવશે બરાબર, અને સુસુ વાળું ડાયપર કોણ ચેન્જ કરશે? નો, એક આન્સર જોઈએ અમને. સુસુ વાળું ડાયપર બંને જ હોય ને. હા, તો તમે બંને ઊંચું કરો. ભાભી, પણ બોલવાનું નથી. ઓકે, જે આન્સર લાગે ને તમારે એ અકોર્ડિંગ બલૂન ઊંચો કરવાનો. ઓકે, ભાઈએ તો પહેલા જ મુક્તિ લઈ લીધી જવાબદારીમાંથી કે ના, પહેલો સિલ્વર બલૂન ઊંચો કરી દીધો કે ભાભી, પ્રિય ભાભી જ ડાયપર ચેન્જ કરશે. બંનેમાંથી વધારે બેબી માટે અત્યારે પ્લાનિંગ કોણ કરી રહ્યું છે? બંનેમાંથી વધારે. ભાભી, પાછળ નહીં જોવાનું, આપણે આ જ દિશામાં જોવાનું છે. ભાઈનું એવું કહેવું છે કે બંને પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે ને ભાભીનો એવો મત છે કે હું જ પ્લાનિંગ કરી રહી છું. ઓકે, બેબી રાત્રે રડશે તો પછી ચૂપ કોણ કરાવશે? યા તો રાત્રે ઉજાગરા કોણ કરશે? ઉજાગરા કોણ કરશે? અહીંયા તો ભાઈ સ્વીકારે છે કે ભાઈ જ ઉજાગરા કરશે, એટલે એ ઓળખે છે તમને, તમે સુઈ જ જવાના છો. ભાભી, તમે ઉજાગરા કરી લેશો તો ભાઈને કેમ એવું લાગે છે કે માત્ર એમને જ જાગવું પડશે? દિવસે સંભાળશે, રાતે હું સંભાળીશ. હા, બરાબર છે. સરસ સરસ. અને તમને બંનેમાંથી એવું કોને લાગે છે કે બેબી જ્યારે બોર્ન થશે ત્યારે એના જેવું લાગશે? બેબી કોના જેવું લાગશે? ચલો ચલો ભાવિકભાઈ સેફ રમી રહ્યા છે. બધા જ આન્સરમાં બે બે બલૂન ઊંચા કરે છે. એવું નહીં ચાલે, એક જ આન્સર જોઈએ. કોના જેવું લાગશે બેબી? ચલો ભાવિકભાઈ, બેબી કોના જેવું લાગશે? અમે તમારા જેવું જ કહું ને. ઓહો, ભાવિકભાઈ કે હું તો મારા જેવું જ કહીશ ને. અત્યારે હવે સાંભળજો, અત્યારે એમ કહેશે કે મારા જેવું, પછી થોડું બોર્ન થશે ને એટલે દાદી કહેશે નાક તો મારા જેવું આવ્યું છે, દાદા કહેશે ના આંખો તો મારા જેવી છે, પછી પપ્પા કહેશે ના ગાલ મારા જેવા છે, પછી મમ્મી કહેશે ના ના તમે જો હેર મારા જેવા છે. અને મોટો થઈને કાંઈક ભૂલ કરી એટલે પૂછશે કોને હોઈ ગયો, કોના જેવો થયો. ત્યારે બેબીની ભૂલ આવશે તો ગુસ્સો કોણ કરશે? ગુસ્સો કોને આવી જશે? અમારે એક જ આન્સર જોઈએ છે. ભાભી, એક જ આન્સર જોઈએ છે. ગુસ્સો કોને જલ્દી આવી જશે? અને મીઠો માર કોણ આપશે? મીઠો માર ભાભી તો બંને ઊંચા રાખે છે. ભાભી તો લાગે છે ભૂલ આવશે એટલે આપી તો દેશે. બેબી બિચારું મન કહેતું હશે કે બેન શું છે, હજી આવા દો મન શું માર ખવડાવવાની વાતો કરો છો. અને બેબીની બધી જ જીદો કોણ પૂરી કરશે? બધી જ જીદો કોણ પૂરી કરશે? ભાવિક ભાઈએ તો ઊંચું કરી દીધું છે કે બધી જીદો મારે પૂરી કરવાની છે. ઓકે, અને બેબીનું ફ્યુચરને લઈને કોણ સિરિયસ વધારે છે? કે બેબીના ફ્યુચરને લઈને સૌથી વધારે સિરિયસ કોણ છે? અહીંયા તો એકબીજાને કહી રહ્યા છે. સરસ, બંને સિરિયસ જ છો. બંનેમાંથી વધારે રમકડા કોણ ખરીદીને લાવશે? બંનેમાંથી વધારે. ભાભી, એક આન્સર જોઈએ છે અમને, એક જ આન્સર જોઈએ છે. ચલો એક આપો તો. ભાભી કહે છે હું લાવીશ, ભાઈ કહે છે હું લાવીશ. બેબીને મજા પડવાની છે, રમકડા નહીં ખૂટે અમે. બરાબર છે. બંનેમાંથી વધારે પ્રેમ કોણ જતાવશે? આ સિલી ક્વેશ્ચન છે, આઈ નો કે આનો કોઈ એવો પર્ટિક્યુલર આન્સર ના હોય, બટ સ્ટીલ હું ઈચ્છું છું તમારા બંને વચ્ચે ડિબેટ થાય. બંનેમાંથી વધારે પ્રેમ કોણ કરશે ને લાડ કોણ લડાવશે? બંને. ઓકે, સરસ સરસ. આમ તો બંને જ ભાઈ જવાબ. અને
આફ્ટર મેરેજ બંનેમાંથી વધારે બેબીની ઉતાવળ કોને હતી? ચલો આજે બોલાય હવે અહીંયા ભાવિકભાઈ એમ વિચારતા હશે અમારું છોડો દાદા દાદી મંડ્યા હોય એટલે હવે અમારે દાદા દાદી બનવું છે, હવે અમારે દાદા દાદી બનવું છે, હે ને? સાચી વાત ને? એક વખત પ્રિયલ ભાભી અને ભાવિકભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અને હવે એ ત્યાં જઈને બેસી શકે છે. બલૂન્સ આપણે આ બાળકો બિચારા ક્યારના રાહ જોઈ રહ્યા છે. છીએ 10 ચેર અહીંયા વચ્ચે મૂકવાની છે અને ઓડિયન્સમાં જેટલાય લોકો ગેમ રમવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ બધા જ પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. એટલે ચલો ફટાફટ આવી જાઓ. બિચારી ઓડિયન્સ થોડી ઘણી કંઈક બોર થઈ ગઈ, બધાને આપણે મજા પડાવી દઈએ. એ તો પાણી સોસ પડતો તો બોલાતું નથી. મારે એવું છે. ફટાફટ અહીંયા 10 ચેર મૂકી ઝડપથી આવી જાઓ. બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ, મજા આ ગેમમાં જે અંતે થશે એને ભાવિકભાઈ તરફથી 501 રૂપિયાનું ઇનામ છે. ભાવિકભાઈ માટે તાળીઓ પડી જાય. બરાબર ભાવિકભાઈ, આ ગેમમાં જે વિનર થાય એને 501 રૂપિયાનું ઇનામ તમારા તરફથી, હો ને? ચેર ખાલી છે ને ગેમ રમવા નહીં આવો એમ થોડું ચાલશે. આ રહી લો, આ રહી છે. બોલો ઓમ સિદ્ધાર્થ નામ. ઓમ સિદ્ધાર્થ. ઓમ કોણ છે? એક વખત હાથ ઊંચો કરે. સિદ્ધાર્થ. ઓમ બાકી છે કઈ. એટલે કુંવારા લોકોને તો ખાસ ગેમ રમવા આવવું પડે. આઈડિયા આવે ભાઈ બાકી છે આ છોકરો, તો કોઈ કન્યાની મમ્મીની નજર પડે તો મેળ આવી જાય, હે ને? સાચી વાત ને? તો બધા આવી ગયા છો કે હજુ કોઈને ગેમ રમવા માટે આવવું હોય તો? તમારે નથી આવવું? ધ્રુવીલભાઈ. ધ્રુવીલભાઈ કોણ છે? સરસ, લો અહીંયા આગળ જે બેઠા છે ને એમને કહું છું કે પ્લીઝ ચેર ખાલી કરી આપો. તમે થોડું સ્પીડ. સ્મિત કુમાર ક્યાં છે? સ્મિત કુમાર થોડું ઝડપથી આવી જાવ ને, આપણે સમય નહીં બગાડીએ. અને ડાન્સ પરફોર્મન્સ નું લિસ્ટ જેમની પાસે હતું એ ભાઈ ક્યાં ગયા? દીપેશભાઈ, તમે જેમનું પરફોર્મન્સ પહેલું હોય ને એમને એક વખત ખાલી રેડી રાખજો. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો બધા જેટલા ગેમ રમવા બેઠા છે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. 501 રૂપિયાનું ઇનામ છે એટલે દોડવું તો પડે, બરાબર? એમાં ના ચાલે. એડવાન્સ એમની પાસેથી લઈ લેજો. હવે સાંભળો, ધ્યાનથી સાંભળો. હા, હીલ્સ બીલ્સ પહેરી હોય લેડીઝે તો નીકાળી દેવી, હો. હવે ધ્યાનથી સાંભળો, હું તમારા બધાની પાસેથી વસ્તુ મંગાવી છે. વસ્તુ અહીંયા ઓડિયન્સમાં હાજર હશે. તમારે જવાનું છે, લઈને આવવાનું છે. તમે લઈને આવશો ત્યાં સુધી હું અહીંયાથી એક ચેર ગાયબ કરીશ, ઓકે? જે લાસ્ટમાં આવશે એ છે કે તમારી પાસે વસ્તુ હોય તમે હાથ ઊંચો કરી શકો છો, છૂટું ફેંકવાનું નથી. અને તમે બધા જે પણ વસ્તુ મંગાવો તમારી પોતાની બિલકુલ ચાલશે નહીં. જો હું મંગાવું કે ચશ્મા તો પોતાના કાઢીને નહીં બતાવવા, ઓકે? તમારે કમ્પલસરી ઓડિયન્સમાં જ જવાનું છે અને લઈને આવવાનું છે. હું જ્યાં સુધી ન ચેક કરું ત્યાં સુધી કોઈએ પાછું પણ આપવા જવાનું નથી, ઓકે? સમજી ગયા? તમારે બધાએ જવાનું છે અને મંગળસૂત્ર લઈને આવવાના છે. દોડો મંગળસૂત્ર લઈને આવો. ત્યાં સુધી કોપર મ્યુઝિક પ્લે કરો. બેસી જાઓ ફટાફટ. મંગળસૂત્ર લઈને બેસી જ જવાનું છે. હું પછી જોઈશ. પાછળ ઘણી ચેર ખાલી છે, બધા ઝડપથી ચલો. ભાઈ જેટલી લેડીઝે મંગળસૂત્ર આપ્યા છે ને એમની માટે તાળીઓ પડવી જ જોઈએ. સોનાના હોય, પોતાની અમાનત અહીંયા ગળામાં સાચવીને રાખ્યા હોય ને આપી દેવું કઈ નાની વાત છે? તો નથી મળ્યું મંગળસૂત્ર, ન મળ્યું ચાલે. જેની પાસે હોય ઝડપથી બેસી જાય. ઓકે મંગળસૂત્ર ચલો ઊંચા કરો ફટાફટ. મંગળસૂત્ર ઊંચા કરો. ઓકે પાછા આપી દો. જાઓ પાછા આપી દો. ઘણી લેડીઝ ને તો જીવમાં જીવ આવશે પાછા આપશે ત્યારે. લઈને આવવાનું છે 1 રૂપિયાનો યા તો 5 રૂપિયાનો. ચલો દોડો. 1 રૂપિયાનો યા તો 5 રૂપિયાનો સિક્કો લઈને દોડો. ચલો ઝડપથી. 1 રૂપિયાનો યા તો 5 રૂપિયાનો. મ્યુઝિક ડાઉન. ઓકે બતાવો તો ચલો. 5 રૂપિયાનો, 1 રૂપિયાનો બતાવો. 1 રૂપિયાનો. ઓકે ઘણા ચીટર 10 રૂપિયાના લઈને બેસી જાય એટલે મારે ચેક તો કરવું જ પડે. આપી દો પાછા. ચલો ઝડપથી. અહીંયા કોણ હતું? ઓકે
હવે તમારે જવાનું છે અને જે પણ જેન્ટ્સે સોક્સ પહેર્યા હોય સોક્સ લેતા આવો જાઓ મોજા લઈ આવો મોજા લાવો મોજા ઝડપથી આઉટ થઈ ગયા હવે બેસી જાઓ મ્યુઝિક ડાઉન એક વખત મોજા ઊંચા કરો ભાઈ આપી દો પાછા આપી દો લઈને આવવાના છે જેની દાઢી મૂછો સરસ હોય જાઓ દાઢી મૂછો સારી હોય અને પકડીને લાવો ચલો ઝડપથી ચલો અપ્રૂવ જેમને અપ્રૂવ કહું એ જઈ શકે છે અપ્રૂવ છો અપ્રૂવ એકદમ રેડી અહીંયા એક ચેર ખાલી હતી ભાઈ ઓકે રેડી અપ્રૂવ્ડ ઓકે જઈ શકો છો આઉટ કોણ થયું બેસી જાઓ ઓકે હવે તમારે જવાનું છે અને એવી લેડીઝને લઈને આવવાનું છે જેને મસ્ત પ્રોપર હેર સ્ટાઇલ કરી હોય આઈ સેડ હેર સ્ટાઇલ કર્યા હોય થોડા ઘણા હેર સ્ટાઇલ કરેલા હોય ના ચાલે થોડા ઘણા હેર स्टाइल अल्लाह हेयर स्टाइल अरे मेरे बाल किसी ने नोटिस नहीं किए यार क्या यार मेरे बाल किसी ने नोटिस नहीं किया मुझे नहीं खेलनी है गेम ना वांधो नहीं હું મજાક કરું છું કઈ વાંધો નહીં ઓ હાય ઓકે જઈ શકો છો જઈ અવલીબેન તમે પોતે હું લઈને આવી કાઈ વાંધો નહીં ચલો જેટલા ગેમમાં ઇન છે બધા બેસી જાય અહીંયા કોણ હતું પણ ના ચાલે હો લેડીઝ યાર ના ચાલે યાર તમે મને નોટિસ ના કરી કઈ વાંધો નહીં હવે તમારે જવાનું છે અને વાટકી લઈને આવવાની છે દોડો વાટકી લઈને આવો દોડો ફટાફટ 501 રૂપિયાનો સવાલ છે એમને થોડી દોડાવું છું તમને ફટાફટ બેસી જાઓ ફટાફટ ઝડપથી બેસી જાઓ લાસ્ટ આઉટ કોઈક તો આઉટ થાય છે તમે આઉટ થાવ છો તમે આઉટ ઓકે મેડમ અહીંયા બેસી જાઓ આ રહી છે બેસી જાઓ ચલો વાટકી ઊંચી કરો સરસ હા હવે લાવો આપણે બધાને કંઈ પાછી નહીં આપવા મોકલીએ કોઈ જે ફ્રી હોય ને જે હારી ગયું હોય ને એને મોકલીએ લો મૂકતા આવો તમે દોડ્યા જ નથી મને ખબર છે એટલે હવે તમને જ મોકલીશું ગ્લાસ ભરીને લઈને આવવાનો છે દોડો પાણીના ગ્લાસ ભરીને લાવો બોટલ બી ચાલશે ચલો ને બોટલ એ ચાલશે બોટલ બી ચાલશે ઓ વાહ આમ તો મારે ગ્લાસ જ કહેવાનો હતો હા પણ એ જ સરસ ચલો મને પાણી પીવું જ હતું મને તરસ જ લાગી હતી એટલે થેન્ક યુ પીવું હોય પી લો તમને બધાને દોડાય ને એટલે પાણી જ મેં કીધું મંગાવીએ બી લઈએ અને તમે બધા પી પણ લો આપી દો પાછું કોઈ એક ફ્રી હોય ને એને આપો ને એ બધું મેનેજ કરી લેશે તમે બધા ન દોડો બહુ ચલો ફટાફટ બધા પાછા બેસી જાઓ અને 100 ની નોટ લઈને આવવાનું છે દોડો 100 રૂપિયાની નોટ 100 રૂપિયાની નોટ 100 રૂપિયાની નોટ પછી જે કહે ને કે મેં આપી હતી લાવો પછી કે કઈ નોટ કા 100 રૂપિયા બેસી જાઓ હવે તમારે જવાનું છે અને લેડીઝની હીલ્સ લઈને આવવાની છે જેને હીલ્સ પહેરી હોય હીલ્સ
ચલો ચલો હિલ્સ ઊંચી કરો. આ તો કિશનભાઈ હિલ્સ ના કહેવાય પણ ચલાવી લઈશું. એક જ માણસના પગમાંથી આ બંને ઉઠાવી લીધી. વાહ, આપી દો પાછી. હવે તમારે ઝડપથી બેસી જાઓ. હવે તમારે જવાનું છે અને 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 ચશ્મા ઘણા બધા પહેર્યા છે એટલે ચશ્મા નહીં મંગાવીએ આપણે. લેડીઝ પર્સ લઈને આવો, જાઓ. વાહ, ઓકે, આપી દો, પાછા આપી દો. અને એવા બેબીને લઈને આવવાનું છે જે 6 મહિના કરતા નાનું હોય, જે 6 મહિના કરતા નાનું હોય, યા તો 6 મહિના 6 મહિના 6 મહિના. ક્યા બાત હૈ, ક્યા બાત હૈ. કિશનભાઈ માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ પડી જાય. ભાઈ, આના ઓનર કોણ છે? આ બેબીના ઓનર, એક વખત હાથ ઊંચો કરો. 6 મહિના કરતા નાનું જ છે ને? ના, નથી 6 મહિના કરતા નાનું. જો કે મને ના જ લાગ્યું, પણ મને બહુ ઉંમરમાં આઈડિયા નથી આવતો. કઈ વાંધો નહીં, તમે બંને પાછા આવી જાઓ. ચલો ચલો ચલો. ચૈતન્ય ભાઈ પાસે જવાનું છે, પણ સાંભળો શું કરવાનું છે એવું કહીશ ને. ના, એવી ચીટિંગ નહીં, બંને ઇક્વલી જ ભાગવાનું છે, બરાબર? ચૈતન્ય ભાઈ પાસેથી તમારે ચૈતન્યભાઈ તમારે દોડવાનું પાછું, હો, એક પણ સાંભળો સાંભળો, હું શું કહીશ એ તમારે સાંભળવાનું છે. ચૈતન્યભાઈ આમ બતાવો, જરા હાથ બાથ ઊંચા કરો તો મને આઈડિયા આવે. ઓકે, તમારે ભાગવાનું છે અને ચૈતન્યભાઈનો બેલ્ટ ખેંચીને લાવવાનો છે. ચૈતન્યભાઈ દોડો. મ્યુઝિક. ના, એક કામ કરો, એમને દોડવા દો, આપણે ડાન્સ ચાલુ કરીએ. ઓકે, ઓલા દીદી કિશનભાઈ પકડે છે કે તું ના દોડ. ચૈતન્યભાઈ થોડું ઘણું દોડો દોડો. ઓકે, ભાઈ બહેન છો હા તો 250 બરાબર. કારણ કે આપણે 2 વખત ટ્રાય કર્યો પણ હવે કઈ વિનર આપણને મળતા નથી, તો 250 તમે કરી લેજો. અને ભાવિકભાઈ વળી કદાચ ખુશ થઈ જાય ને બેને 500 આપે, મારું કાંઈ જવાનું છે નહીં, બરાબર ને? ઓકે, અને હવે આપણે ડાન્સ પરફોર્મન્સની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. પહેલું ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે વેર ઇઝ ક્રિયા. ઓકે, અને ધ્યાની હા હા વાંધો નહીં, મને ખબર છે. ધ્યાની, પ્લીઝ તું સ્ટેજ પર આવી જા. ધ્યાની, તને ડાન્સ કોને શીખવાડ્યો? તને ડાન્સ કોને શીખવાડ્યો? મેડમે શીખવાડ્યો. ભાઈ, એના મેડમ કોણ છે? નથી? ઓકે, સ્કૂલમાં. હવે ધ્યાની માટે એક શાયરી કરું છું, તમારે બધાએ વાહ વાહ કરવાની. ઓકે, હા ને? ધ્યાની, તારી માટે હું શાયરી કહું છું તો વાહ વાહ કરીશ ને તું? કે હા હા કે ધ્યાની હાથ નથી કહેતી. ધ્યાની શાયરી બોલું ને તારી માટે? હા, ઓકે. હવે શાયરી હું જ્યારે બોલું ત્યારે તમારે બધા વાહ વાહ કરવાની છે. ઓકે, કે ઉનાળામાં ખાઈએ છીએ કેરી, વાહ વાહ તો કરો. કે ઉનાળામાં ખાઈએ છીએ કેરી અને હવે પરફોર્મ કરવા આવી રહી છે નાનકડી પરી. તો પરી માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને પરીનું મ્યુઝિક રેડી છે? ઓકે, મ્યુઝિક પ્લીઝ. Music.
सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। भाई परी માટે તાળીઓ તો પડવી જ જોઈએ ગાઈસ। मुझे बार-बार एक ही ख्याल आता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम, હવે તાળીઓ પડવી જોઈએ, બધાના બે હાથ ઊંચા कंपलसरी गाइस। ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठी हूँ सब यार अब तुम सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो તમે જ આપજો। कोई न जाने। એ સ્ટેજ પરથી ઉતરે ને એટલે તમે આપી દેજો। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। गोरा सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको जो मैं बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको जो मैं बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा। दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
જોવાના હોય ને એ બધાએ બાળકો માટે આપણે થ્રુઆઉટ ધી ડાન્સ પરફોર્મન્સ તાળીઓ પાડવાની છે, કારણ કે આટલા નાના નાના બાળકો આટલા મસ્ત સ્ટેપ યાદ રાખે અને કોન્ફિડન્ટલી સ્ટેજ પર ડાન્સ કરે એ કોઈ નાની વાત છે નહીં. એટલે મારી વિનંતી છે કે તમે થ્રુઆઉટ ધી ડાન્સ પરફોર્મન્સ બધા જ બાળકોને ચીયર અપ કરો. ઓકે, અને હવે નેક્સ્ટ ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે ક્રિયાનું. ઓકે ક્રિયા, પ્લીઝ કમ ઓન ધી સ્ટેજ. क्या बात है यार, थोड़ा शोर होना चाहिए. ये અને હવે નેક્સ્ટ ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે તક્ષશિલ. તો તક્ષશિલ પ્લીઝ કમ ઓન ધી સ્ટેજ.
તક્ષિલ રેડી? તક્ષિલ તને કોને ડાન્સ શીખવાડ્યો? તારા ટીચરે શીખવાડ્યો? મમ્મી નહીં શીખવાડતી ડાન્સ? મમ્મી પપ્પાને ડાન્સ શીખવાડે? મમ્મી પપ્પાને ઝઘડા થાય? ઉભા રહો, હવે આ થોડો કેસ અઘરો આવ્યો. અહીંયા આવી જા, અહીંયા આવી જા. ક્યાં છે તારા મમ્મી પપ્પા? ઓકે, અહીંયા આવી જા. હવે મમ્મી સામે નહીં જોવાનું હો, મારા સામે જ જોવાનું. મમ્મી પપ્પાને ઝઘડા થાય ને બગડે કોણ? મમ્મી. ચૂપ કોણ થઈ જાય? પપ્પા. ચૂપ કોણ થઈ જાય? પપ્પા. વેલણ કોણ લે? મમ્મી. ખૂણામાં કોણ બેસી જાય? સમજ. ખૂણામાં કોણ બેસે? पप्पा. अब बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सब कुछ सच बोल देते हैं. ताड़ियों पाड़ी दो आटला नादान माटे. म्यूजिक रेडी है? ओके, म्यूजिक की मैं निकला ओ गड्डी लेके मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया, वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, वो एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया. क्या बात है यार, हीरो માટે કોઈ જોરદાર તાળીઓ પડી જવી જોઈએ. વાહ વાહ, હીરો જોરદાર હો. બાકી પરફોર્મન્સ લોટરી લાગે છે બધા. એમ નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ છે માહી. ક્યાં છે માહી? માહી ક્યાં છે માહી? તાળીઓ પડવી જોઈએ, વારંવાર ન કહેવું પડે. कब तक रहूं तुझसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना. कब तक रहूं सबसे छोटा, क्या बात है यार, तालियां हो जाए. मुझसे छोटा, मांगे तुमसे घर का आंगन, प्यारा प्यारा नजराना, दिखतना 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 दिखतना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखतना 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 दिखतना. क्या बात है यार, વોટ અ સ્વીટ ડાન્સ પરફોર્મન્સ. અને હવે આપણે એક ગેમ લઈ લઈએ છીએ. ઓકે, અને એના માટે મારે કપલ જોઈએ છે. પોતપોતાના લાયસન્સની સાથે આવવાનું છે ગેમ રમવા. ચલો ઝડપથી લાયસન્સ સાથે. પહેલા તો દાદાને અને દાદીને જ લઈ જવાના છે, જેને આપણે સંગત ઘરેથી લઈને આવ્યા હોય એ. લાલાભાઈ પાલનપુર, લાલાભાઈ પાલનપુર, ભાવનાબેન. ચલો ચલો, જે સભ્યોના નામ બોલે છે ને ઝડપથી આવી જાઓ. ક્યાં છે એ? ક્યાં એમને પણ બોલાવીએ. દેખો આમાં કોઈ
મ્યુઝિક છે જ નહીં. પણ એમને બી આવવા દો ને, કઈ નથી કરવાનું ગેમમાં. વાહ વાહ, જેટલા કપલ આવી ગયા છે એમની માટે તાળીઓ પડવી જોઈએ, અને જેટલા બાકી છે બધાને વિનંતી છે પ્લીઝ ઝડપથી આવી જાઓ. હવે પોતપોતાના લાયસન્સ સાથે તમે ભલે આવી ગયા પણ જેન્ટ્સ બધા આ સાઈડ. ચલો ગૌતમભાઈ, ચિરાગભાઈ, ભૂરાભાઈ બધા ઝડપથી આવી જાઓ. યશકુમાર આવી જાઓ પ્લીઝ પ્લીઝ, ફટાફટ આવી જાઓ, પણ લાયસન્સ સાથે આવવાનું છે. કૌશલ કુમાર ક્યાં છે? કૌશલ કુમાર વાહ, મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે કે આટલા બધા તમે સાથે એક સાથે ગેમ રમવા આવ્યા. નરેશભાઈ ક્યાં છે? નરેશભાઈ પ્લીઝ આવી જાઓ લાયસન્સ સાથે. બિલકુલ અઘરી ગેમ નથી એટલે ટેન્શન ના લેતા. જીતુ બુઆ ક્યાં છે? ચંદ્રેશ કુમાર. જેટલા સભ્યોના નામ અનાઉન્સ થયા છે આઈ હોપ કે બધા ઝડપથી આવી જશે. લેડીઝ બધા આ સાઈડ, લેડીઝ આ બધા આ સાઈડ, જેન્ટ્સ બધા આ સાઈડ. જેન્ટ્સ તમે થોડા પાછા જતા રહો, પાછા. આપણે આ દિશામાં એક આડી લાઈન બનાવવાની છે. થોડી શાંતિ. એમના વાઈફ ક્યાં ગયા? લાયસન્સ વગર તો ગેમ નહીં રમાય. પાછળ જેન્ટ્સ તમે બધા હવે આ દિશામાં મોઢું કરીને ઊંધા ફરી જાઓ. અને તમે અંકલ, બંને અંકલ પ્લીઝ નીચે, પ્લીઝ નીચે, પ્લીઝ નીચે. ઓકે. અરે કાકા, તમે આજનું જમવાનું જ બહાર છે, કાલથી તો ઘરવાળીના જ રોટલા ખાવાના છે. હવે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો, તમારે બિલકુલ પાછળ જોવાનું નથી. જો તમે જોશો તો તમને તમારી એકની એક ધર્મ પત્નીના સોગંદ છે, એટલે બિલકુલ પાછળ જોવાનું થતું નથી. બરાબર? હા બરાબર. હવે તમારી વાઈફ તમને બોલાવશે, તમને ખબર પડે કે આ તમારી પત્નીનો અવાજ છે, તો તમારે હાથ ઊંચો કરવાનો છે. પછી જો તમે તમારી પત્નીનો અવાજ ન ઓળખી શકો અને ઘરે જઈને રામાયણ થાય તો હું જરાય જવાબદાર નહીં હોઉં. બોલો બોલો. બધી સાડીઓ જ છે. પણ અવાજ તો અલગ. પત્નીનો અવાજ રોજ સાંભળતા હોય કે પછી એવું ના હોય, ધરતીકંપના આંચકાની ખબર હોય. હા તો એમ તો મારું કહેવું છે. બરાબર? તમે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. તમારી પત્ની તમને બોલાવશે અને તમને લાગે કે આ તમારી પત્નીનો અવાજ છે, તમારે હાથ ઊંચો કરવાનો છે. તમે હસબન્ડને ઘરે શું કહીને બોલાવો? આપણે તમે બધા મેહોણી લેંગ્વેજ વાળા છો, પ્રોપર મેહોણી છો ને, તો પછી હું કહું એમ તમારે બોલવાનું. અલ્યા હોબળો છો. બરાબર? આ જ રિધમમાં બોલવાનું છે તમારે કે અલ્યા હોબળો છો, બીજું કંઈ બોલવાનું નથી. અને તમને લાગે કે તમારી પત્નીનો અવાજ છે, હાથ ઊંચો કરવાનો છે. અલ્યા સાંભળો છો, પાછળ નથી જોવાનું. ચલો હાથ ઊંચો કરો. કન્ફ્યુઝ. આપણે મેહોણીમાં જ બોલવાનું. ઓકે? અલ્યા હોબળો છો. ઓકે? અલ્યા હોબળો છો. ક્યા બાત હે, તાલિયા હો જાય. અલ્યા સાંભળો છો. ધમકાવતા હોય ને એવું લાગ્યો મને. પાકું લાયસન્સ? અરે સાંભળો ઓડિયન્સ, તમારે એક કામ કરવાનું. સાચો લાયસન્સ હાથ ઊંચો કરો ને તો તમારે તાળીઓ પાડવાની, એટલે મને ખબર પડે. અને મન ના ખબર હોય ને કે કોણ કોનું લાયસન્સ છે. અલ્યા હોબળો છો. બે હાથ ઊંચાવ્યા છે. શું સમજ? એક તો કોન્ફિડન્ટલી સહી. અલ્યા સાંભળો છો. ક્યા બાત હે. ઓય સાંભળો છો. જો લેડીઝ, તમારે થોડો અવાજ બદલવાની કોશિશ કરવાની. કેમ? તમારા અવાજને તો એ ઓળખે, પણ તમારા અંતરાત્માના અવાજને ઓળખે ને તો એ સાચા કહેવાય. બરાબર? એટલે થોડો અવાજ બદલવાનો. અલા પાછળ નથી જોવાનું. એકની એક પત્નીના સોગંદ આપ્યા છે. અલ્યા હોબળો છો. વાહ વાહ. અલ્યા સાંભળો છો કે નહીં? ભાઈએ તો ધમકાઈ દીધા છે હો. જીતુભાઈ આજા. અલ્યા હોબળો છો. કન્ફ્યુઝન હી
બરાબર રેડી ઓકે વાહ તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો બધા જેન્ટ્સ અવાજ ઓળખી જાય છે કેમ કારણ કે ભાઈ ઘરે ટેપ રેકોર્ડર ના જેમ બોલતી જ હોય એટલે અવાજ ઓળખી જાય હવે બીજો કઈ વાત સાંભળો છો એ જ બરાબર સાંભળો છો કેવા ખુશ થઈ ગયા અવાજ ઓળખી જાય છે તો અલ્યા સાંભળો છો રેડી ને અલ્યા સાંભળો છો માધુરી દીક્ષિત જેવા લાગતા હોય અવાજ ના ઓળખી શકે તો પતી ગયું રેડી ને હા રેડી હોય તો કેવું એક વખત એ ક્યાં રોજનો રાગ આવ્યો મેં કીધું કે થોડો અવાજ બદલો બધા લેડીઝ નો ટર્ન આવી ગયો છે ને ઓકે 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 આ બાકી એ જોસ વાહ વાહ क्या बात है બીજી વખત પણ ઓળખી ગયા અલા બ્રધર કે નહીં અરે ઓય સાંભળો ને યાર સાંભળો નહીં કે આના ખખડાઈ જતા સોન ઘેર તમે નક્કી છે કે સાંભળો છો એમનો તો વોઇસ જ એટલો સ્વીટ છે ને સેટ સાંભળો છો પાછળ જોવો ઈ તો ના ચાલે આ તો ચીટિંગ કરી કહેવાય હવે લેડીઝ તમે ઊંધા ફરી જાઓ ચલો ચલો જો જેન્ટ્સ કેવા રાજી થઈ ગયા બધા લેડીઝ ચલો ઊંધા ફરી જાઓ ને તમે બધા અંદર જગ્યા ચેન્જ કરી દો ચલો ફટાફટ અંદર થોડી વાર આજુબાજુ એટલે એમને એવું આઈડિયા ના આવે કે અહીંયા ઊભા હતા અહીંથી અવાજ નીકળે એવું કાંઈ હવે પત્ની ધર્મ પત્નીઓ સાંભળો તમને તમારા એકના એક ધર્મ પતિના જ સોગન છે જો પાછળ જોશો તો ઓકે એટલે તમારે દેખો આ તો અત્યારથી ચીટિંગ કરે રહ્યા બિલકુલ ના ચાલે ચીટિંગ નથી કરવાની ચીટિંગ લેડીઝ તો બહુ જિદ્દી છે સાંભળતી જ નથી કાલની પેલી ઠંડાઈ ચડી ગઈ છે કાલની હવે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો જો પત્ની સરસ લાગતી હોય રૂપાળી લાગતી હોય તો તમે શું કહો આઈ લવ યુ સિવાય બીજું કોઈ કહેવાય જ નહીં શું વાત છે એક વખત બોલો તો એમનું નામ લઈ અરે યાર સેટ થઈ જાય આઈ લવ યુ સોંગ સાંભળ્યું છે ને કાटे નહીં કટતે દિન રાત કહેની થી તુમસે જો દિલ કી બાત એક વાળું ગાવાનું છે ને પછી છેલ્લે આઈ લવ યુ બોલવાનું છે દાદા માટે તાળીઓ પાડો કાटे નહીં કટતે ખાલી તમારે એવું બોલવાનું છે કે આજે તો બહુ રૂપાળા લાગો છો મારા રુદિયાના રાણી આ લાઈન બોલવાની છે ભારે ભરકમ લાઈન છે આનો આ તો તમે બહુ ચીટિંગ કરો છો શું નામ છે તમારું ટ્રિપલ બેન ને બહુ ચીટિંગ કરે છે હવે લેડીઝ બિલકુલ પાછળ જોવાનું નથી ગજબની ઓડિયન્સ છે એકદમ મજા પડાઈ દીધી મને પણ હવે તમારે એવું બોલવાનું છે કે આજે તો બહુ રૂપાળા લાગો છો મારા રુદિયાના રાણી મેડમ આજે તો એન્ટ્રી પડે છે પણ એક જ લાઈન રાખશો ને તો બાકી તમારો અવાજ ને એ બધું ખબર પડી જશે એટલે તમને બહુ ધમકાવે એટલે તમે તો ઓળખી જ જાઓ ક્યા બાત હે યાર જોરદાર તમે આજે તો બહુ રૂપાળા લાગો છો રાણી ક્યા બાત હે ચિરાગ સેટ બાકી છે બધા બાકી છે
આજે તો બહુ રૂપાળી લાગે છે. ઓહો લેખો નહીં કરવાનો. ભાઈ રે ભાઈ. આવે પણ બે બંડલ વાટા હોતા રહેવું પડે. સુંદર લાગે છે આજે તો. અરે રે લાગે છે બાકી આજે આજે બહુ મસ્ત લાગે છે. લાલભાઈ બદલવું પડે બાકી. આજે તો ટોપ લાગે છે. પાછળ જોવાનું નથી લેડીઝ, આગળ આગળ વળી જાઓ. આજે તો ટોપ લાગે છે. સરસ. આગળ આગળ. આજે તો ટોપ લાગે છે તું. આ કેમ આવું થાય છે ખબર છે? લેડીઝ ઘરે બોલતી જ હોય, બિચારા પુરુષ નું સાંભળે તો ખબર પડે ને કે એનો અવાજ કેવો છે. ભાઈ ભાઈ આજે તો ખૂબ સુંદર લાગે છે. બાકી કોણ? બાકી કૌશલ કે હા હા આજે તો ચકાચક લાગે છે. એક જ જમ બાકી. આજે તો બહુ રૂપાળા લાગો છો. આ કેવું થાય કેમ કે ખરેખર આજે અમરીશ પુરી કોઈક પિક્ચર નો ડાયલોગ બોલે એટલે તરત ખબર પડી જાય કે ભાઈ અમરીશ પુરી જ બોલ્યો. 100%ની વાત. ખરેખર તમે બધાએ કેટલું એન્જોય કર્યું કે ના કર્યું આઈ ડોન્ટ નો, પણ આ જેન્ટ્સ ના ટર્નમાં મેં બહુ એન્જોય કર્યું. ગજબ એન્જોય કર્યું છે. ઓહો હો ને અરે રે ને જે આવતું હતું ને ભાઈ ગજબ. જોરદાર તાળીઓ થઈ જ જવી જોઈએ, વારંવાર કહેવું ના પડે મારે ને. હવે જીનલ, અવની અને રિયા, કારણ કે મારી ફ્રેન્ડ પરફોર્મ કરવા આવી રહી છે હો ને, એટલે ડેફિનેટલી તાળીઓ પડવી જ જોઈએ. कदमों से
સ્વીટ ડાન્સ પરફોર્મન્સ તાળીઓ થઈ જ જવી જોઈએ. અને હવે સેજલ અને વૃષ્ટિનું ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે. રેડી? મ્યુઝિક પ્લીઝ. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दो. बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो. फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है. फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है. ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मेरे दिल पर ક્યા બાત હે યાર, તાલિયા હોય જાય. અને હવે વૃષ્ટિનું નેક્સ્ટ સોંગ રેડી છે. One, two, three. One, two, three. Sorry, 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 पकड़े ये दोनों कौन क्या? Sorry, 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 बच्चे की लोगे जान क्या? Sorry, 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 महंगी है एक मुस्कान क्या? Sorry, 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 बच्चे की लोगे जान क्या? ઓકે, વૃષ્ટિ માટે એક વખત ફરીથી જોરદાર તાળીઓ થઈ જવી જોઈએ. અને હવે સોનલબેનનું ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે. જાતે એવું કહે છે કે અડધો કલાકમાં થોડો થોડો શીખી છું. તમે જેવું શીખ્યા હશો એવું ને તમે જેવું કરશો એવું અમને બધાને ગમશે જ. ઓકે, અને એના માટે આપણે બધાએ થ્રુઆઉટ ધી પરફોર્મન્સ તાળીઓ પાડવાની છે. ઓકે, તમારે કોન્ફિડન્ટલી ડાન્સ જ કરવાનો છે. રેડી? म्यूजिक रेडी? क्या बात है यार, तालियां अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए. हिलने लगाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तले बोले सब में लगाओ बधाई रे. हिलने लगाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तले बोले सब में लगाओ बधाई रे. टकटकी निहारो रे, टकटकी निहारो रे, बाट तको तेरी रास्ता सवारो रे, राह देखो तेरी, रिश्ता है मुझसे सच
શોમાં પ્રિપેર કર્યું છે. ખરેખર સ્વીટ પરફોર્મન્સ, એકદમ સ્વીટ પરફોર્મન્સ હતું એમનું. ખરેખર સ્વીટ પરફોર્મન્સ હતું યાર. વૃંદા અને ત્રિષા બંને માટે તાળીઓ થઈ જાય. અને હવે લાસ્ટ પરફોર્મન્સ છે વૃંદાનું. युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी. नारी छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, आमुद संभाल धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी. कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का जो फैलाए, डोर तू प्यार की, तू आस तू और आमद संभाल, जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, तू ही जननी और धागिनी, तू ही बहना दुलारी, कई रूप है तेरे
યુનિક એન્ડ અમેઝિંગ પરફોર્મન્સ હતું, ખરેખર જોરદાર હતું, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એની માટે. અને હવે નેક્સ્ટ ક્રિશિવનું ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે. श्रीवल्ली नहीं है पर परफॉर्म करने आए हैं तो तालियां होनी चाहिए. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए. रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हल्फी. डंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. ચૂકેગા નહીં મેં. થોડું આમ સિંહની જેમ બોલ, હજુ તો તાર બકરી ડબ્બામાં પૂરામાં ઘણી વાર છે. ચૂકેગા નહીં. આ તો સિંહ છે ભાઈ, હજી તો આઝાદીના ઘણા વર્ષો બાકી છે ને એને, એટલે પાવર ને જોશ હોય. અને હવે લાસ્ટ પરફોર્મન્સ છે પ્રિયલ ભાભીનું. ઓકે, તો એક વખત જોરદાર અવાજ તો થઈ જ જવો જોઈએ. ભાભી તમે હાલરડા નથી શીખ્યા ને બિલકુલ ના ચાલે. મેં તમને એવું પૂછ્યું હતું કે કેટલા હાલરડા આવડે છે, બાકી બધી પ્રેક્ટિસ કરી લીધી, ડાયપર ચેન્જ કરતા ને એવું બધું આવડે છે, શીખી લેશો. ઓકે, પણ હાલરડા થોડા એડવાન્સમાં શીખજો હો, કારણ કે પછી બિચારું રડતું હોય ને કે ઊભું રે ભાઈ બાકી છે મારે હાલરડું શીખવાનું, તો એ નહીં ચાલે, એટલે એ તો તમારે શીખવું જ પડશે. ઓકે. हो आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई. वो जो मेरा है जब से उसकी सोहबत हो गई. एक जरा मासूम सी दिल की आफत हो गई. પણ ભાવિકભાઈ કમ્ફર્ટેબલ હતા એટલે મેં કીધું લેડીઝ ખાલી દુપટ્ટો આપવાનો છે. રેડી, પરફેક્ટ ચૈતન્યભાઈ. હા હા, લો ઘણા છે. ચૈતન્યભાઈ પરફેક્ટ, હવે ગાંઠ માર દો. इसमें तीखी कोली थी बे थाकी तीखी थाकी थे. डरता तो मैं शेर से भी नहीं रे, पर कॉकरोच के आगे क्या करे. तू मिस्टर इंडिया नहीं नहीं, उड़े उड़े चले चले. આ દુપટ્ટા ને આગળથી પકડો. એક કામ કરો, સૂટના અંદર જવા દો તો જાય, જશે નહીં જાય. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर you be ready with आंखों का लेजर. નહીં આવે, નહીં, આઈ ડોન્ટ થિંક સો. પહેલા અપ્રુવલ લીધું હતું એટલે મને કોઈએ કશું કહેવું નહીં હો. હવે કામ કર, દુપટ્ટો બાંધો તમે બી. હા, એટલે પહેલા પેટ ઉપર રાખીને પછી દુપટ્ટો પાછળ બાંધવાનો. जला जला के राख कर दूंगा, 30 को खिला खिला के 60 कर दूंगा. 30 कभी सीधा 60 नहीं होता, 30 40 50 60. Give it a babber boober babber beep bap boop bap. Big
trouble little China karate chop. Enter the dragon for a few dollars more. मेरे पास छुट्टा नहीं नहीं. उड़े उड़े चले चले मोगली को शेर खां से बचाने. उड़े उड़े चले चले ड्रैगन स्टेज में. અરે યાર આ બધા જેટલાય રમવા આવ્યા છે ને એમની હિંમત માટે તો તાળીઓ પડવી જોઈએ. પબ્લિકલી આટલું મોટું જોખમ કરી રહ્યા છે ને મોટી વાત છે. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बन रप्पी रप. You be ready with आंखों का लेजर. बन रप्पी रप. अपने फ्रिज में तू ड्रैगन्स जमा कर. बन रप्पी रप. ये बंधन तो है प्यार का बंधन है. Hey! Hey! Yeah! Woohoo! Ooh, yeah! ઓકે ઓકે ચલો ભાઈ લેડીઝ જેટલા એક્સ્ટ્રા દુપટ્ટા હોય આપણે એમને માથે પણ ઓઢાડી દઈએ. ચલો પ્રોપર લેડી વાળો લુક આપીએ. ચલો 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 ફટાફટ બધાય માથે ઓઢવાનું છે. આપણ દુપટ્ટા પ્લીઝ પ્લીઝ દુપટ્ટો આપો ને. ઝડપથી દુપટ્ટા આપો. ચલો 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 દુપટ્ટા ઓઢી દો સરસ માથે. માથું ઓઢાડી દેવું છે ખુલ્લું રાખવું છે થોડી હા હા સર અને આમ ભરાઈ દો દાંતો. સુપર. હા કિશનભાઈ માથે ઓઢવું કમ્પલસરી છે. પ્રિતેશભાઈ, ચૈતન્યભાઈ, એક વખત બધા રેડી થાય એટલે પછી જોરદાર અવાજ સાથે તાળીઓ પાડવાની. હા ને ચૈતન્યભાઈ માથે ઓઢવું કમ્પલસરી છે. માથે ઓઢી દો પ્લીઝ. અલા લેડીઝ દુપટ્ટો આપો. અલા આ લો માથે માથે મસ્ત કોઈ મ્યુઝિક રેડી રાખજો કે સરસ ચાલીને. અને સાંભળો ભાઈ એક વખત જોરદાર અવાજ સાથે તાળીઓ પડવી જોઈએ યાર. મેક સમ નોઇઝ ફોર ધીસ ગાઈઝ. અરે અવાજ કરો. એમની હિંમત માટે તાળીઓ પડવી જોઈએ. બધા રેડી છો ને? હવે સરસ વોક કરવાનું છે. મ્યુઝિક પ્લીઝ. એક મિનિટ મ્યુઝિક નહીં. ભાવિકભાઈ ને જો સો નાઇસ. ધીમે 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 આપણે આખા પાર્ટી પ્લોટ એક ચક્કર મારવાનું છે. ગજબ જોરદાર ભાઈ. આખા પાર્ટી પ્લોટ રાઉન્ડ રાઉન્ડ રાઉન્ડ. ડાન્સ કરો તો ડાન્સ સ્ટેજ પર અરે યાર તાળીઓ પાડો યાર. કયા ગામના ગોરી ગીએ? પૂછો કયા ગામના ગોરી? દુપટ્ટા કોઈ જ કાઢવાનું છે જ નહીં. કમ્પલસરી છે. વાહ હવે લેવો પડશે. અરે સાંભળો હવે હું રેકોર્ડ કરું છું એટલે પ્લીઝ એક વખત જોરદાર ડાન્સ થવો જોઈએ. પ્રિયલ ભાભી સ્ટેજ પર આવી જાઓ અને એમને શીખવાડો. પ્રિયલ ભાભી પ્લીઝ
જોઈએ. આ બધા જ જેન્ટ્સ માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ પડવી જોઈએ. ખરેખર ભાવિકભાઈ મને મજા આવી છે. બધા મોટા બધા એન્જોય કરે. સાચી વાત. આ પગલા મોટા આવે ને. બહુ જ મજા. क्या बात है, तालियां हो जाए. આપો આપો એમને માઈક આપો. હેલો. બસ ખાલી આમ આમ જ કરશો થોડું. કેમ મસ્તી કરે છે? મસ્તી કરવાની છે? અહીં તો આ યાર. ના બેટા, કેમ મમ્મા છે ને હું છું તાર જોડે. ઓહ સ્વીટ સ્વીટ. ઓહ વેરી સ્વીટ. અનુભવ બોલો. કિશનભાઈ આ કોઈ બેબી કોઈ પપ્પી બપ્પી નહીં કરતું હોય. અલા નાના છોકરાને કોઈ પપ્પી બપ્પી કરે જ નહીં. હાલો લો લો લો. હાલો લો હે લુડા. ચકુડા મકુડા મકુડા. લારો પીક પર. એ લુડા. વાહ બાપજી વાહ. ચૈતન્યભાઈ હવે જે આ એક્શન તમે આ ટેડી સાથે કર્યા છે એ જ એક્શન તમારે તમારી પત્ની સાથે કરવાનું છે. ચલો જાઓ 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 જાઓ. ઋત્વિકભાઈ નગરું પડશે હવે કેમ હલો હવામાં ઊંચા થાય જ બરાબર છે. જાઓ 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 જાઓ. ચલો 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 ચલો. ચલો 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 બધા. ચીકુ દીકુ કરો. પ્રિતેશભાઈ ચલો ચલો. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ઓ સ્વીટ. ઊંચા થાય તો કરો જ જરા અમે જોઈએ ઊંચા થાય.
ચૈતન્યભાઈ અમે જોઈ હતી તમે ફોરહેડ પર પપ્પી કરી હતી બેબીને ઓલી ફોરહેડ વાળી પપ્પી ઓય હોય યાર તાળીઓ થઈ જાય ક્યાં બાત હે અને હવે હજુ ગરબા કરવા છે તમારે બધા એમ કે હર હર મહાદેવ હર થેન્ક યુ ગાઈઝ થેન્ક યુ